لیکن اس وقت آپ کو ناظرین بٹگرام کامیاب چیئر لفٹ آپریشن میں حصہ لینے والے جو کمانڈوز ہیں، جو جوان ہیں، ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی اسلام آباد میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کو تعریفی اسناد دیں گے۔ معماروں کو بچانے والے ریسکیورز کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ہم عزت مآب جناب انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے ان ریسکیورز کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں آج یہاں مدعو کیا۔ اب اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں چیئرمین NDMA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک ہلال امتیاز ملٹری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، وفاقی وزراء، پاکستان آرمی، ایئر فورس، SSG اور تمام رسپونڈنگ آرگنائزیشنز کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ سر، آج کی یہ پروقار تقریب ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی جرأت کے اعتراف میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے 22 اگست 2023 میں ہونے والے صبح کے بٹگرام اور الائی کے علاقے میں چیئر لفٹ کے حادثے میں اپنی خدمات انجام دیں اور اس انتھک محنت والے آپریشن کو خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ سر، تمام تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس تمام مربوط نظام کے تحت پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، SSG، ریسکیو 1122 اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی KPK کے مشترکہ آپریشن کے بعد علاقائی لوگوں کی بھی مدد جس میں شامل تھی، الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو بحفاظت اپنے بچانے میں کامیاب رہے۔ سر، آپ کی ہدایت کے مطابق جب یہ صورتحال کی خبر ہمیں ملی، اسی وقت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور آرمی ہیڈ کوارٹرز، نیول ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز اور تمام متعلقہ فارمیشنز کے ساتھ علاقائی انتظامیہ کو بھی الرٹ کر دیا گیا اور بر وقت کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ایک انتہائی پیچیدہ آپریشن کے بعد موسمی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف آپشنز کے ساتھ یہ کوشش جاری رہی، جس میں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ پاکستان آرمی کے کمانڈوز اور دیگر افراد نے بھی اس میں حصہ لیا۔ لوکل فارمیشنز کو بھی آرمی ہیڈ کوارٹر نے الرٹ کیا اور جس کے بعد ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ سر، اس آپریشن کے بعد جیسے کہ ہم نے جب کہ یہ مکمل ہوا، تمام مقامی افراد اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی مکمل رابطہ رکھا اور الحمدللہ جب تک آپریشن ختم نہیں ہو گیا تمام ادارے اس کے مانیٹرنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی ہدایت کے بعد سے اس کے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی KPK اور اس طرح کے باقی علاقوں میں بھی جہاں پر اس طرح کے ذرائع آمد و رفت استعمال ہو رہے ہیں، اس کا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ آڈٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سر، ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ضلعی سطح اور صوبائی سطح کے بعد فیڈرل لیول پہ پاکستان آرمی اور NDMA مل کر اس کو فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اس بات کی ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے کہ اس کو ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوکل لیول پر ریسکیو اور سرچ کی آرگنائزیشن کی کیپیبلٹی کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، جس پر کافی عرصے سے ہم مسلح افواج کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کا ادارہ KPK میں نسبتاً ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، بٹ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ابھی بہت سارا کام شروع کر دیا گیا ہے اور بہت ساری ایسے حالات جن کو لوکل لیول پر اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوگی، اس میں لوکل فارمیشنز ریسکیو 1122 کے علاوہ لوکل ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ایک مربوط پلان کے طور پر اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں صرف بہت سارے پلانس جو NDMA اور مسلح افواج فیڈرل لیول پر اس کو اپنائیں گے، کچھ نیشنل لیول کی ایکسرسائزز بھی پلان کی گئی ہیں اور ایسے مقامات خاص طور پہ جس میں سیاحت اور دور افتادہ علاقوں میں اس طرح کے آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ایسے حادثات دوبارہ بھی ہمیں اس کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو بھی اس کو لسٹ کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سے 6 مہینے کے اندر ہمیں 2 سے 3 جگہوں پر مزید سروے کر کے آپ کو مکمل رپورٹ پیش کی جائے گی۔ سر، آج کی اس تقریب میں ہم تمام ان شرکاء کا جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز، پاکستان آرمی، ایئر فورس اور ہمارے کمانڈوز جو کہ پاکستان آرمی اور ایئر فورس دونوں کی طرف سے انہوں نے اس میں حصہ لیا، ان تمام کی کوششوں کو قابل تحسین سمجھتے ہیں اور اس کو آج آپ کے ساتھ ملاقات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعتراف بھی ہوگا۔
ہمارے درمیان سر وہ تمام لوگ بھی موجود ہیں جو اس میں اس حادثے کا شکار رہے اور ایک لمبے دورانیے تک وہ اس مشکل صورتحال میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اس علاقے کے وہ بچے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کے دوران انہوں نے آپریشن میں حصہ لیا اور تمام افراد کو آخر میں بحفاظت اس کو جن کی جان بچا لی گئی۔ آج آپ کی یہاں موجودگی سر تمام لوگوں کو حوصلہ افزائی کے باعث ہے، اور اس میں پی ڈی ایم اے کے پی کے اور ریسکیو 1122 کے پی کے لوگ بھی آج شامل ہیں، جن سے آج آپ کے بعد میں ملاقات کروائی جائے گی۔ سر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم ایک مربوط نظام کے تحت اپنی لوکل لیول کی انتظامیہ کو اس قابل کر پائیں گے کہ وہ اس طرح کے حادثات سے نپٹنے کے لیے اپنی لوکل اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنے ریسکیو 1122 پی ڈی ایم اے کے ساتھ اور اپنے فارمیشن کمانڈر کے ساتھ مل کر ایک جامع پروگرام مربوط کر سکیں۔ سر شکریہ۔ میں آپ گزارش کرتا ہوں محترم انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ اس ریسکیو آپریشن میں شامل تمام ریسکیورز کو اعزازی اسناد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بریگیڈیئر خرم شبیر، بریگیڈیئر خرم شبیر، بریگیڈیئر نور الاسلام، کمانڈر آرٹلری 19 ڈویژن، میجر اسد، کیو آر ایف کمانڈر، لانس نائک عرفان، سگنلر، اب اسپیشل سروسز گروپ کی موسیٰ کمپنی کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل کامران، حوالدار ضیافت، حوالدار نوید شبیر، حوالدار نجیب اللہ، لانس نائک فیصل بشیر، لانس نائک منہاج، سپاہی نہار، اب آرمی ایویشن کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل زین علی، سی او 8 ایویشن اسکواڈرن، میجر یاسر حیات،
Major Mustafa Ahmed, Major Azhar, اب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے گروپ کیپٹن ایمن خان جدون، ونگ کمانڈر شمشیر عبداللہ، اسکواڈرن لیڈر محمد خرم، اسکواڈرن لیڈر حمزہ مرزا، اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر محمد سجاد، وارنٹ آفیسر محمد کامران، چیف ٹیک محمد زہیب، چیف ٹیک محمد ساجد، چیف ٹیک فہیم احمد، اسکواڈرن لیڈر انیس صفدر، اسکواڈرن لیڈر تنویر حسین، سینئر ٹیک محمد احسن، اب علاقے کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مسٹر حماد اے ڈی سی بٹاگرام، مسٹر جواد اے سی الائی، مسٹر سعید ایس پی انویسٹیگیشن، مسٹر علی زپ لائن آپریٹر، مسٹر الیاس زپ لائن آپریٹر، مسٹر سہیب زپ لائن آپریٹر، مسٹر حبیب اللہ زپ لائن آپریٹر،
اب میں ان لوگوں کو مدعو کروں گا جن کو باحفاظت ریسکیو کیا گیا. مسٹر عرفان. مسٹر نیاز. مسٹر رضوان. مسٹر گلفراز. مسٹر شیر نواز. مسٹر ابرار. مسٹر عطا اللہ. اور آخر میں مسٹر عثمان. سر، اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام، جی او سی اسپیشل سروسز گروپ میجر جنرل عادل رحمانی، ڈی جی ایم او میجر جنرل اویس دستگیر، سول اور عسکری اہلکار، مقامی ریسکیو رضاکار اور بٹگرام چیئر لفٹ واقعے کے متاثرین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور اس سیلیبریشن کے لیے ہم نے آپ سب کو مدعو کیا. جب کل اس واقعے کی اطلاع صبح صبح مجھ تک پہنچی، مجھ سمیت ہر پاکستانی جس تک یہ خبر پہنچی، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، تمام لوگ یکساں طور پہ پریشان تھے.
यानी करोड़ों अफराद परेशान थे, और इस परेशानी के आलम में कुछ उम्मीदें थी, कुछ खदशात थे, कुछ खौफ थे। इसने एक डीप सेंस ऑफ प्रेशर जो है ना उसको जनरेट किया। एक तरफ हमारे ये मुस्तकबिल के महमार, हमारे बच्चे, बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं, बच्चे ही तो कल हैं, बच्चे ही तो परसों हैं, बच्चे ही तो आने वाली नस्ल, आने वाले दिनों, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा है। और कौन है? मैंने अपना वक्त, अपना लम्हा आपने गुजार के चले जाना है, इन्होंने हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पे किसी अनवार ने खड़े होना होगा, वहाँ कोई अवैस बैठा होगा, वहाँ पर कोई आदिल बैठा होगा, इन्हीं में से है। हमने अपने कल के अवैस को बचाया, हमने अपने कल के अनवार को बचाया, हमने अपने कल के मुहिम्मार को बचाया। इस प्रेशर के दौरान मैं चंद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहता हूँ। मैं, जितने साहिब औलाद हैं वो मेरी बात समझ सकेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। मैं कराची गया हुआ था और वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर मेरा नूर, हिज नेम इज़ नूरुल हक, वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। दिल बैठ जाता था, दिल बैठ रहा था और बार बार ये एहसास दिला रहा था कि ये भी तो नूर जैसे ही हैं, ये सारे नूर थे। और जूं ही चंद घंटे गुजरे, ज़ाहिर है उसमें एंजाइटी भी थी, उसमें बेचैनी भी थी, और ये बेचैनी नेशनल लेवल पे थी। ये नहीं था कि ये इलाई में मसला था या बटाग्राम में लोग परेशान थे या पश्तून परेशान थे या सिंधी परेशान थे या बलोच परेशान थे या पंजाबी परेशान थे। नहीं, जितने ज़ी-शऊर इंसान इस खित्ते में मौजूद थे, जो मुल्क से बाहर भी ये ख़बर पहुंची, वहाँ पे भी लोग परेशान थे और दुनिया की भी नज़रें लगी हुई थी कि ये इस चैलेंज को कैसे नबरदाज़मा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अब जब मैं DGMO साहब और जनरल आदिल से, इन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया, तो यकीन जाने मैं थोड़ी देर के लिए खुश हुआ कि शुक्र है कि मुझे पहले नहीं पता था। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, अगर मुझ जैसे कमज़ोर दिल का फ़र्द इस प्लानिंग के अमल में होता, इस एग्जीक्यूशन के अमल में होता, तो हम शायद घबराहट से, खौफ से कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, particularly to you who did an immaculate job, और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले, उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए, उनको क्रेडिट दूंगा। कहीं अगर खुदा न ख्वास्ता इसमें कोई झोल आ जाता, कोई कमी आ जाती, तो बहुत बड़ा नुकसान होना था। अभी ये मेरे बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज़ हैं। ये इसलिए हीरोज़ हैं कि वो 7-8 घंटे बार बार मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा था कि ये क्या महसूस कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, क्योंकि गुजर तो उन पे रही थी। हम तो बाहर बैठे हुए परेशान तमाशबीन थे, लेकिन थे तमाशबीन ही। गुजर इन 8-9 लोगों पे रही थी जो इस ऑर्डील से, इस क्राइसिस से फिजिकली उसका सामना कर रहे थे। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा। मुझे उनके इस ईमानदाराना जो तस्लीम उन्होंने अपनी ज़हनी कैफियत की उसमें बड़ी खुशी हुई। एक तो ये कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, और
दूसरा पहलू उनका जो सच का सामने आया तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा हमें ये लगा अब बच जाएगी। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में एस्टेब्लिश होना चाहिए। यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर डेस्टिनी की तरफ हमें इकट्ठे होकर ले जाएगी। ये क्रेडिट न फौज का है सिर्फ, न पीडीएमए का है सिर्फ, न लोकल अफराद का है सिर्फ, ये हम सब का इज्तिमाई क्रेडिट है। और इस इज्तिमाई क्रेडिट में हर एक ने, उस माँ ने जो टीवी को देख रही थी और सुबह का शायद नाश्ता बना रही थी और दुपट्टे को बार बार यूं करते हुए दुआएं दे रही थी, उसका भी क्रेडिट इसमें मौजूद है। इसमें उस वालिद का जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहा था और उसको ये खबर मिल रही थी और उसके कल्ब पे जो परेशानी गुजर रही थी और उसके दिल से दुआएं निकल रही थी, उसका भी क्रेडिट मौजूद है। यही वो दुआएं थी जो इकट्ठे होके ऊपर गईं। हमारे अकीदा के हिस्सा है कि फैसला आसमान पे होता है, इजहार उसका ज़मीन पे होता है। तो अल्लाह ने हम सब की इज्तिमाइयत के सेंस को देख के फैसला इनको बचाने का कर लिया था। ये लोहे महफूज में बचे हुए थे, लेकिन उस बचाव का इजहार ज़मीन पे इन लोगों से करवाया। हमें सिर्फ ये तौफीक दी कि हम आपकी तौसीफ कर सके, हम आपकी तारीफ कर सके, हम आपकी ताज़ीम के लिए, आपकी तौसीफ के लिए, आपकी तारीफ के लिए आज इकट्ठे हुए। हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगियों में तल्ख वाक़यात भी वक्तन फ़वक्तन आते हैं। कल ही हमारे कई जवान वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। मैं इस मौके पे उन शुहदा को, न सिर्फ जो कल के थे, बाकी भी हमारे जितने 70 या 80 हज़ार शुहदा हैं, वो चाहे सियासतदान हों, वो चाहे पुलिस सर्विस में उनकी खिदमत इस मुमलिकत के लिए थी, वो चाहे पाकिस्तान के अफवाज से उनका ताल्लुक़ हो, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ हो, नेवी से हो, वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, वो जर्नलिस्ट हों, वो हमारे कलमकार हों, वो हमारे दानिश्वर हों, वो हमारे बेरोज़गार हों, वो हमारे बेकार हों, जो भी विक्टिम बना है, ये सब हमारे हैं। और ये तमाम लोगों के लवाकिन को कम से कम मैं पाकिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, जो कि रियासत की नुमाइंदगी करती है, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वी विल नॉट फॉरगेट यू। हम आपको भूलेंगे नहीं। आप ऐसे ही हमारे अपने हैं जैसे हमारे खूनी रिश्ते, और ये खूनी रिश्ते हमसे जुदा हुए हैं। हमारा आपका एक बहुत बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये लफ्ज़ पाकिस्तानियत जो है, ये एक बड़ा जामे लफ्ज़ है। इसके अंदर रियासत अपने लोगों को सिक्योर, रियासत अपने लोगों को रोज़गार फराहम करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनको तालीम के मौक़े प्रोवाइड करना और उनको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी का मौका फराहम करना, ये उसकी ज़िम्मेदारियों में से है। और इस ज़िम्मेदारियों को रोकने के लिए जो भी अनासर ये समझते हैं कि वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को बदल देंगे, वो हमारे अंदाज़े गुफ्तार को, हमारे अंदाज़े रहन सहन को बज़ोर शमशीर, बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत तब्दील कर देंगे, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। ऐसा इंशाअल्लाह कतन नहीं होगा। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे।
दिस इज़ होम। अगर उनको कोई खुशफहमी या गलत फहमी है वो दूर कर ले, और घर का नज़म और निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के हाथ में। ये शहादतें कोई अपने प्यारों, जब उनके किसी के प्यारे दूर हों तो वो जो दर्द है वो शायद उसके मुतालिक हम बात तो कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। हम हमेशा कहते हैं हमारे 70,000 80,000 शुहदाए हैं, कोई शक नहीं है। इसके पीछे 80,000 बेवाएं हैं, इसके पीछे 80,000 वालिद हैं, वालदा हैं, बच्चे हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, खाला है, मामू है, फूफी है। ये तमाम रिश्ते मौजूद हैं, और इन रिश्तों की जो दर्द की कमक है और वो रमक, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। उसके मुतालिक बात ज़रूर की जा सकती है, लेकिन ये वो साहिब दर्द महसूस कर सकता है जो खुद इस दर्द से गुजरा। तो हम इनके लवाइकीन के कर्जदार हैं। उन्होंने अपने आज को हम सब के कल के लिए कुर्बान किया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनको तनख्वाह दी जाती है तो अगर उसके बदले में उन्होंने जान भी दे दी है तो ये उनका फ़र्ज़ था। तनख्वाह हम उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देते हैं। जिस चीज़ के बदले में वो जान देते हैं उसके लिए हम उनको एहतराम देते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनकी तकरीम करते हैं, क्योंकि ये सौदा हर एक नहीं करता, ये सौदा हर एक नहीं करता। ट्रस्ट भी जिसने अपने आप को इन्वेस्ट करना है बता दे, अपनी जान देने के बदले में क्या अफजाना चाहता है बता दे। मुझे मेरे जहन में कोई फिगर नहीं आती कि कौन सा अफजाना होगा उसके लिए। 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 10 खरब, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन लगता मुझे यह है कि कोई अफजाना है ही नहीं उसके लिए। उसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसके लिए रिकग्निशन चाहिए। वी रिवर देम, वी रिस्पेक्ट देम। कुरान ने मुख्तलिफ लोगों, कौमों, रिश्तों के मुतालिक बात की, लेकिन उसने भी शुहदा को एक इंतहाई एहतराम से पुकारा, कहा इनको मुर्दा मत कहो, वरना तो मादी दुनिया से तो वो फना होके जले जाते हैं। लेकिन मना कर दिया कि ना कहो इनको मुर्दा। कहा तुम्हें शऊर ही नहीं है कि ये कौन से स्टेटस में है, ये कौन सी स्पिरिचुअल ट्रांजिशन में है, ये कौन सी रूहानी कैफियत में है। मैं इनको रिस्क पहुंचाता हूं। ये वो लोग हैं जो मौत से भी नहीं मरते। रिस्क तो जिंदा को दिया जाता है, मरे हुए को तो रिस्क नहीं दिया जाता। ये वो लोग हैं जो मर के भी नहीं मरते, जो मौत से भी नहीं मरते। तो हमें याद हैं ये जिंदा लोग हमारे, ये जिंदा जावेद लोग हमारे। सिले शहीद क्या है, तबोताब जावेदाना। यही वो तबोताब जावेदाना है जिसकी लड़ी में ये पिरो कर अपने आप को तो दायमी कर गए हैं और हमें मकरूज कर गए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान, ये महदूद वक्त है हमारे पास, हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने का है, इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं है। कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं इस मैंडेट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म के अलावा I am a proud citizen of Pakistan. So I have to contribute as a citizen also.
تو بطور شہری جو میری رائے ہوتی ہے اس کا اظہار نہ وہ کرنے سے ہم کسی اور کو روکتے ہیں، تو برائے مہربانی نہ مجھے روکا جائے. بہت شکریہ. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تعریفی اسناد دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو اس ریسکیو آپریشن میں جنہوں نے حصہ لیا اور جن کو ریسکیو کیا گیا ان کو بھی آج جو ہے وہ تعریفی میڈل بھی دیے گئے اور ان کے اعزاز میں یہ ایک تقریب تھی جس میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے دہشت گردوں کو جو اس ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں.